అయిపోయింది. చెప్పమ్మా. చెప్పమ్మా. Okay, ma. Good evening, all. So, in the previous class, we discussed about the two-dimensional discrete Fourier transform and the properties of discrete Fourier transform. Okay, ma. So, ఇవేంటి అంటే అమ్మా ఈ ప్రాపర్టీస్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇవన్నీ మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే గుర్తుంటాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ నేను ఏవైతే చెప్పానో ఆ వీడియోస్ చెక్ చేసుకోండి మీరు. సో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి రాసుకోండి. ఓకేనా? సో ఈ మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ ఇమేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, ఓకేనా? సో ఇమేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేవి వన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకు వస్తాయమ్మా. ఓకేనా? సో కంపల్సరీ అందరూ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉండండి. నెక్స్ట్ మండే నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను, వీడియో ఆన్ చేస్తాను, వీడియో ఆన్ చేసి చెక్ చేస్తాను నోట్బుక్ లో రాస్తున్నారు లేదు అనేది. ఓకేనా? సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేది నోట్ చేసుకోండి, వీడియో చెక్ చేసి వీడియో చూసుకొని. ఓకేమా? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నుంచే మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది. కంపల్సరీ అందరూ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి అమ్మా. ఓకేనా? Now I will start the class. So in the previous class we discussed about the two-dimensional discrete Fourier transform, okay na, and the properties. So now in this class the next transforms.
Generally, what is the need for transforms? What is the need for transforms here? To convert one domain to another domain, we are using transforms. Okay, ma? So because here we are transforming from the spatial domain to frequency domain. మనం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే స్పేషియల్ డొమైన్ నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ కి చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? So why we are converting from spatial domain to frequency domain means for getting the mathematical convenience and to reduce the complexity చేయడానికి plus to get the more information about that image అంటే ఆ ఇమేజ్ యొక్క more information అనేది మనకు తెలియడానికి we are using image transforms. Okay ma? So previous class lo discrete Fourier transform complete ayindi kada. So now in this class we learn fast Fourier transform FFT and discrete cosine transform DCT. Okay ma? Chudandi, fast Fourier transform means this topic is completed in your digital signal processing also. So what is the advantage of fast Fourier transform? This is also used to convert in frequency domain. Fast Fourier transform kuda mana frequency domain loki convert cheyadanike use chestam amma. Kakapothe what is the advantage by using the fast Fourier transform? The number of multiplications, the number of calculations will be less compared to discrete Fourier transform. Okay ma, manaki butterfly diagrams vastayi. Adi remember? Butterfly diagrams vastayi amma. Suppose manaki 8-point DFT calculate cheyali ante manaki by using the discrete Fourier transform the complexity will be more. Okay na? So by using the fast Fourier transform the number of multiplications will be very less. That means the number of calculations will be very less. So ante within less time we are getting the result. అంటే Fourier transform లోకి discrete Fourier transform లోకి ఈజీగా మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చమ్మా by using fast Fourier transform. ఓకేనా? So here in this image processing also we are using fast Fourier transform. Okay ma? Chudandi, one of the main reasons that the DFT become an essential tool in signal processing was the development of the fast Fourier transform. Actually ga manam DFT discrete Fourier transform enduku use chestuntamamma to convert to frequency domain. Okay na? Frequency domain loki convert cheyadaniki we are using discrete Fourier transform. So discrete Fourier transform కంటే నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫాస్ట్ Fourier transform లో వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో హియర్ computing the one-dimensional discrete Fourier transform of m points directly requires on the order of m2 multiplications or addition operations. Okay na? The FFT accomplishes the same task on the order of m log m base 2 operations. అంటే ఇక్కడ మనం ఏవైతే మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తామో DFT లో దానికంటే ఈ ఫాస్ట్ Fourier ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి రెడ్యూస్ చేయొచ్చమ్మా. రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అంటే మనకి డిస్క్రీట్ Fourier ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో మనకి m2 మల్టిప్లికేషన్స్ కావాలి అనుకుంటే FFT లో m log m base 2 ఆపరేషన్స్ తో we are doing the same result. We are getting the same result. Okay ma? Chudandi, suppose for example if you are taking m equal to 1024, m equal to 1024, for that if we are using direct method, approximately how many operations we require in discrete Fourier transform? Chudandamma, the direct method will require approximately 10 power 6 operations. ఓకేనా? అంటే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే టోటల్ గా మనకి m ఈక్వల్ టు 1024 తీసుకున్నప్పుడు మనకి టోటల్ గా 10 పవర్ 6 ఆపరేషన్స్ అనేవి చేయాలమ్మా బై యూజింగ్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే బై యూజింగ్ ద డిస్క్రీట్ Fourier ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఓకేనా? వైల్ ద FFT fast Fourier transform will require approximately 10 power 4 operations. అంటే ఫాస్ట్ Fourier transform అప్లై చేస్తే మనం 10 పవర్ 4 ఆపరేషన్స్ లోనే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తామమ్మా. ఓకేనా? ఫర్ m ఈక్వల్ టు 1024. దిస్ ఈస్ ఎ కాంపిటేషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ 100 to 1. ఓకే అమ్మా?
సో హియర్ ఫర్దర్మోర్ ద బిగ్గర్ ద ప్రాబ్లమ్ ద గ్రేటర్ ద కాంపిటేషనల్ అడ్వాంటేజ్. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి m వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో కాంపిటీషన్స్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోతాయి. సో టు రెడ్యూస్ దట్ కాంపిటీషన్స్ we are using this fast Fourier transform. Okay ma? So here for fast Fourier transform, if we are taking one dimensional f of u equal to 1 by m summation x equal to 0 f of x 0 to m minus 1 f of x wm ux. ఓకే మా గుర్తుందా wm ఫిడిల్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం మనం. సో ఇక్కడ చూడండి wm ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ wm e పవర్ మైనస్ j 2 pi by m. ఓకేమా. సో ఇక్కడ wm ux అంటే ఏంటి e పవర్ మైనస్ j 2 pi by m హోల్ పవర్ ux అన్నమాట. హోల్ పవర్ ux అంటే ఇక్కడ మనకి a పవర్ m హోల్ పవర్ n ని మనం ఎలా రాస్తాము a పవర్ mn అని రాస్తాం కదమ్మా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ హియర్ wm ux ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే అమ్మా e పవర్ మైనస్ j 2 pi ux by m. ఓకే. సో హియర్ wm ux వాల్యూ ఈస్ e పవర్ మైనస్ j 2 pi ux by m. ఓకే మా. So and the number of points m is assumed to be the power of 2. Okay na? The power of 2 like m equal to 2 power n. Okay ma? Here m is equal to capital M is equal to 2 power n amma. Okay na? So here n is a positive integer. n enti ante that will be a positive integer that will ranges from 0. Okay na? Hence m can be expressed as m is equal to 2k. m is equal to 2k. Capital M is equal to 2k amma, where k is a positive integer here. So ఇప్పుడు మనకి by using k ని యూజ్ చేసుకున్నాము అనుకున్నామా, అప్పుడు మనకి ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ f of u ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే 1/2k సమ్మేషన్ x ఈక్వల్ టు 0 to 2k minus 1. సేమ్ ఇదేనమ్మా, కాకపోతే ఇక్కడ m కి బదులుగా 2k పెట్టుకున్నాం అంతే. ఓకేనా. m కి బదులుగా 2k పెట్టుకుంటున్నాం. సేమ్ ఫార్ములా. ఇక్కడ 1/m ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం m ఈక్వల్ టు 2k తీసుకున్నాం కదా, కాబట్టి 1/2k సమ్మేషన్ x ఈక్వల్ టు 0 to m minus 1 ఉంది కదమ్మా, m బదులుగా 2k minus 1 f of x w m ux. m కి బదులుగా 2k, దట్ మీన్స్ w 2k ux. ఓకేనా. సేమ్ ఫార్ములా అమ్మా, సేమ్ ఫార్ములా. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. దీస్ టూ ఆర్ సేమ్. Just we are substituting m equal to 2k. Okay na? So m equal to 2k enduku substitute chesamu ante based on these 2 power n. Okay ma? So here చూడండి 1/2 into 1/k దీన్ని చూడండి సమ్మేషన్ x equal to 0 to 2k minus 1 ఉంది కదమ్మా. సో దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో 1/k summation x equal to 0 to k minus 1 f of 2x w 2k u of 2x. Okay na. Plus 1/k summation x equal to 0 to k minus 1 f of 2x plus 1 w 2k u of 2x plus 1. అంటే ఈవెన్ టర్మ్స్ ఆడ్ టర్మ్స్ గా మనం సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకేనా. ఈవెన్ టర్మ్స్ ఆడ్ టర్మ్స్ గా మనం సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ ఫైనల్లీ we are getting this is f of u. This is f of u. That means fast Fourier transform. Okay ma. ఇందులో దీన్ని ఏమంటాము అంటే ఈవెన్ పార్ట్ 2x. ఓకేనా. 2x plus 1 ఉన్న టర్మ్ ఏమంటాము అంటే అమ్మా ఆడ్ పార్ట్ అంటాం. ఓకేనా. ఈవెన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ Fourier transform and odd part of fast Fourier transform. Okay. So this is the formula in fast Fourier transforms. Okay ma. So here u equal to 0, 1, 2 and so on k minus 1. Okay na. So ఇప్పుడు మనం టోటల్ గా మనం ఏం చెప్పాము f of u equal to 1/2. ఈ టర్మ్ ని మొత్తం మనం ఏమనుకున్నాం f even of u. ఈ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ మొత్తాన్ని మనం ఏమనుకున్నాం f odd of u అనేది అస్యూమ్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి సో అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము అనుకోండమ్మా. అప్పుడు f of u equal to ఏమవుతుంది 1/2 f even of u plus f odd of u w u 2k. చూడండి అది ఎలా వచ్చింది w u 2k అనేది
see here. సో ఇక్కడ మనం 2x plus 1 చేస్తున్నాం కదా, 2x plus 1 చేస్తున్నాం కదా, అప్పుడు u 2x u of 2x plus 1. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే u అనేది సపరేట్ చేస్తాం అమ్మ, u అనేది సపరేట్ చేస్తాం, u into 2x ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ u వస్తుంది, a పవర్ m ప్లస్ n లాగా ఉంటుంది, అది a పవర్ m into a పవర్ n. సో అంటే w2ku అనేది మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ గా వస్తుందమ్మా ఇక్కడ, కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి w2ku. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు మనం ఈవెన్ పార్ట్ గా తీసుకుంటాం, ఇక్కడ వరకు ఆడ్ పార్ట్ గా తీసుకుంటాము. సో f ఈవెన్ f ఆడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we are getting this is the fast Fourier transform. ఓకే అమ్మా? సో దీన్నే మనం here f of u plus k. ఓకేనా? అంటే సపోజ్ ఇఫ్ దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్, that means if that will be shifted by k, then the formula becomes 1/2 into f even of u minus f odd of u wu 2k. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండమ్మా, whenever k will be shifted అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రాసాం చూడండమ్మా, w2m u plus m is equal to minus w2m u. That's why we are getting minus here. Okay amma? So here this is the fast Fourier transform in image processing. To reduce the complexity, to reduce the computations, we are using fast Fourier transform. Okay ma? So here if you are taking the fast Fourier transform algorithms, here n equal to 2 తీసుకుంటే direct ft 4 computations will be required. అదే FFT యూజ్ చేసుకుంటే 2 కాంపిటీషన్స్ అనేవి సరిపోతుందమ్మా. ఓకేనా? కాంపిటీషనల్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి 2. ఓకేనా? లైక్ దిస్ ఇవి రెండు మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ 2 కాలమ్స్ చూడండి అమ్మా, ఈ 2 కాలమ్స్ చూడండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ 4 పాయింట్స్, దెన్ ద కాంపిటీషన్స్ ఇన్ డైరెక్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ 16 కాంపిటీషన్స్ కావాలి. అదే ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూజ్ చేస్తే 8 కాంపిటీషన్స్ తో we are getting the result. Okay amma? In this way we are getting less computations by using fast Fourier transform. Okay amma? That is the advantage of fast Fourier transforms. Okay amma? Just you are writing the equations for this fast Fourier transform. Okay amma? So next one is discrete cosine transform. Discrete cosine transform చూడమ్మా, మనం ప్రీవియస్ ఏం నేర్చుకున్నాం, డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని నేర్చుకున్నాం కదా. డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో మనకి ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, సపోజ్ ఇన్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, Fourier transform. Just we are taking Fourier transform. What discrete Fourier transform అనగానే మనం ఏం చేస్తాము, సమ్మేషన్ పెట్టుకోవాలి. ఓకేమ్మా? డిస్క్రీట్ అనగానే కంపల్సరీ మనకి సమ్మేషన్ సింబల్ అనేది కనిపించాలమ్మా. ఓకేనా? సో దేర్ we are having e power minus j will be there. సో అంటే ఏంటి, ఈ పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ అనేది ఉందమ్మా మనకి. అక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ ఉంది అనుకోండి, ఇస్ ఇట్ ఏ కాంప్లెక్స్ value or real value or imaginary value? e power j theta అంటే మనం అది ఎలా రాసుకుంటాం అమ్మ, జనరల్ గా cos theta plus j sin theta రాస్తాం. అంటే ఏంటి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ ఉంది అంటే దట్ విల్ బి మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కదమ్మా, కంపల్సరీ అది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అన్నమాట. సో మనం ఏదైనా కాంపిటీషన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేటప్పుడు మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండమ్మా, అప్పుడు we are having some ambiguity. That means we are getting అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ కావాలి, అవునా? సో అంటే కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మనం మల్టిప్లై చేయాలి అనుకోండి, సపోజ్ 1 + 2j into 3 + 4j ఉందనుకున్నామా, సో అక్కడ మనం 1 తో 3 + 2j ని చేయాలి, మళ్ళీ 2 తో 3 + 2j ని చేయాలి మల్టిప్లికేషన్. అంటే ఏంటి, అక్కడ మనకి వాల్యూ కాంపిటీషన్స్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ రియల్ నంబర్స్ 2 into 3 అన్నాం అనుకోండి, ఈజీలీ సేయింగ్ దట్ విల్ బి 6 అని. ఎందుకని చెప్తున్నాము, అక్కడ రియల్ నంబర్స్, ఓన్లీ రియల్ నంబర్సే ఉన్నాయి, ఇమాజినరీ పార్ట్స్ అనేవి లేవన్నమాట, అవునా?
సో అంటే ఏంటి, ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ ద రియల్ పార్ట్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు డూ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. అంటే మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది వస్తుంది ఓన్లీ రియల్ నంబర్స్ ఉంటే. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ నేర్చుకున్న డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి ఈ డిస్క్రీట్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చూస్తే అందులో మనకి కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ వస్తాయమ్మా. ఓకేనా. సో ఈ డిస్క్రీట్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే కాస్, కొసైన్ అంటే ఏంటమ్మా కాస్. కాస్ అనేది మనకి ఏంటి, ఈ పవర్ జే తీటా ఉందనుకోండమ్మా, కాస్ తీటా ప్లస్ జే సైన్ తీటా కదా. అక్కడ కాస్ తీటా అని ఏమంటాం మనం, రియల్ పార్ట్ అంటాం, రియల్ పార్ట్ అంటాం. అంటే సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్, ఐదర్ రియల్ పార్ట్ ఆర్ ఇమాజినరీ పార్ట్. ఓకేనా. సో ఒక్కటే పార్ట్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు డూ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకేనా. For that purpose we are using discrete cosine transform. ఈ discrete cosine transform ఇక్కడ మనకి, సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఓకే అమ్మా, ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కాదు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద discrete cosine transform. So here DFT, discrete Fourier transform, is very popular due to its good computational efficiency. ఓకేనా. జనరల్ గా discrete Fourier transform ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే, to convert from time domain to frequency domain we are using. However, it has strong disadvantages for some applications. So ఎంతైతే computational efficiency ఉందో some disadvantages కూడా ఉన్నాయమ్మా. అవేంటి, it is complex. ఎందుకని, అక్కడ మనకి ఈ పవర్ జే టర్మ్స్ ఉంటాయి, అంటే కంపల్సరీ కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే అమ్మా. ఇట్ హ్యాస్ కంపారబుల్ పూర్ ఎనర్జీ కంపాక్షన్. ఓకేనా. Energy compaction in the sense, and to convert from one domain to another domain, how much capability, how much ability will be taking anedamma energy compaction anedi. So energy compaction kuda DFT ki some poor energy compaction will be there. Okay na. So here the discrete so to overcome that the discrete cosine transform was developed. So this is developed by Natarajan and Rao in 1974. Okay amma. చూడండి, the discrete cosine transform is the member of the family of real valued discrete sinusoidal unitary transforms. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఏంటమ్మా, రియల్. రియల్. అదే డిఎఫ్టి కి అయితే ఇక్కడ రియల్ కి బదులు ఏమొస్తుంది, కాంప్లెక్స్ అని వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, కాంప్లెక్స్ అని వస్తుంది డిఎఫ్టి కి అయితే. ఇక్కడ డిస్క్రీట్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో మనకి ఇక్కడ రియల్ వాల్యూడ్ అని వస్తుందమ్మా. చూడండి, the discrete cosine transform is the member of the family of real valued discrete sinusoidal unitary transforms. Okay namma, only we are considering real part only. Okay na. The discrete cosine transform consists of a set of basis vectors that are sampled cosine functions. Okay ma, that are sampled cosine functions. సో జనరల్ గా ఈ డిస్క్రీట్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మనం ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే మా ఇమేజ్ కంప్రెషన్ టెక్నిక్ లో యూజ్ చేస్తామమ్మా. ఇమేజ్ కంప్రెషన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ కంప్రెషన్? టు సేవ్ ద మెమరీ. టు సేవ్ ద మెమరీ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక ఇమేజ్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి అనుకోండమ్మా. సో దాన్ని కంప్రెస్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఇమేజ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ లెస్ మెమరీ. ఓకేనా. సో అంటే అక్కడ మనకి మెమరీ అనేది సేవ్ అవుతుంది, స్పేస్ అనేది తక్కువ స్పేస్ లోనే మనం సేమ్ అదే ఇమేజ్ ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ టు ఇంకో ఇప్పుడు ఈ కంప్రెషన్ వల్ల ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, సపోజ్ ఇఫ్ దట్ ఇమేజ్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్. ఓకేనా, ఆ ఇమేజ్ ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము అనుకోండమ్మా, లెస్ స్పేస్ లో ఉన్న ఇమేజ్ అయితే సో ఈజీగా మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా, ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సపోజ్ మనకి మోర్ స్పేస్, ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసింది అనుకోండి, ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హై. బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా ఎక్కువ కావాలన్నమాట మనకి. కాబట్టి we are trying to reduce the storage capacity for that image. We are using image compression technique. Okay ma. చూడండి, DCT is a technique for converting a signal into elementary frequency components and is widely used in image compression. ఈ డిస్క్రీట్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని ఎక్కువగా మనం ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే మా ఇమేజ్ కంప్రెషన్ దగ్గర యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా, ఇమేజ్ కంప్రెషన్ దగ్గర యూజ్ చేసుకుంటాం అమ్మా. ఓకేనా.
Next one, the compression is achieved in 2 stages. Elaga, the first is during quantization and the second is during the entropy coding process. Okay ma, first compression చేసేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వాంటైజేషన్ అంటే రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం ఎలిమెంట్స్ ని, and the second during the entropy coding process. Okay na, based on these 2 stages the image compression is achieved. Okay ma. So now if you are taking the formulas for that, discrete cosine transform, discrete cosine transform అంటే ఇక్కడ మనకి C of u, v ఎలా వస్తుంది అంటే అమ్మా చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం 1 డైమెన్షనల్ తీసుకుంటున్నాము, 2 డైమెన్షనల్ తీసుకుంటున్నాము. 1 డైమెన్షనల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మా, టైమ్ డొమైన్ అంటే స్పేషియల్ డొమైన్, టైమ్ డొమైన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ we are saying that will be spatial domain, spatial domain అంటామమ్మా. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం 1 డైమెన్షనల్ తీసుకున్నాము అనుకోండమ్మా, స్పేషియల్ డొమైన్ లో వాట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్, f of x అంటామమ్మా, అవునా. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్, c of u, కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కదా, c తో రిప్రజెంట్ చేసాం అనుకోండమ్మా, c of u. ఓకేనా. అదే 2 డైమెన్షనల్ తీసుకున్నప్పుడు స్పేషియల్ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది f of xy, f of x comma y. Okay ma. So in frequency domain the representation of cosine transform is c of u comma v amma, c of u comma v. చూడండి here ఇట్లా. సపోజ్ మనం 1 డైమెన్షనల్ తీసుకుంటే స్పేషియల్ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి f of x అమ్మ. ఓకేనా. సో హియర్ not f of u, here c of u, because this will be discrete cosine transform, discrete cosine transform, cosine transform కాబట్టి స్టార్టింగ్ లెటర్ c తో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం అమ్మా. హియర్ c will be there. ఓకేనా. అంటే మనం 1 డైమెన్షనల్ తీసుకున్నప్పుడు f of x is the spatial domain, c of u is the frequency domain. If you are considering 2 dimensional, f of x comma y is the spatial domain, c of u comma v is the frequency domain. Okay ma. So that's why here we are taking the discrete cosine transform formula. C of u comma v is equal to, C of u comma v equal to, చూడమ్మా ఇక్కడ మనం 2 డైమెన్షనల్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ మనకి 2 సమ్మేషన్స్ అనేవి ఉండాలమ్మా, 2 సమ్మేషన్స్ అనేవి ఉండాలి. ఒక సమ్మేషన్ ఏమో విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, ఒక సమ్మేషన్ ఏమో విత్ రెస్పెక్ట్ టు y. ఓకేనా. సో హియర్ if f of x comma y is 2 dimensional in spatial domain. Okay na. So c of u comma v is equal to alpha of u into alpha of v. ఇవేంటో మళ్ళీ ఈ alpha of u, alpha of v ఏంటో చూస్తామమ్మా. summation x equal to 0 to n minus 1, summation y equal to 0 to n minus 1, f of x comma y cos of 2x plus 1 into u pi by 2n cos of 2y plus 1 v pi by 2n. Okay ma. Where u comma v varies from 0, 1, 2 and so on n minus 1. ఇక్కడ మనం uv అని తీసుకున్నాం కదమ్మా, ఆ uv వాల్యూస్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అంటే 0, 1, 2 and so on n minus 1. Okay ma. So this is the formula for discrete cosine transform. Okay ma. అంటే మనకి f of x comma y ఇచ్చేసి c of u comma v క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే we are using this formula. Okay ma. We are using this formula. Next, so suppose మనకి c of u comma v, we know the frequency domain cosine transform. Okay na. So we are calculating spatial domain, f of x comma y కావాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇన్వర్స్ cosine transform అప్లై చేయాలి, ఇన్వర్స్ discrete cosine transform apply చేయాలి. So for that the formula is inverse discrete cosine transform. అంటే c of u comma v known value amma, f of x comma y is the required value. Okay na. Inverse. So small f of x comma y equal to, ఇక్కడ summation అనేది with respect to u, with respect to v తీసుకుంటాం అమ్మా. Okay na. Alpha of u, alpha of v, c of u comma v cos of 2x plus 1 into u pi by 2n cos of 2y plus 1 into v pi by 2n. Okay na. Where here x comma y
ranges from 0, 1, 2 and so on n minus 1. Okay ma? So this is a formula for inverse discrete cosine transform. Okay ma? So ఇక్కడ మనం రెండిట్లో మనం alpha of u, alpha of v అని రాసాం కదా. So what is alpha of u? Alpha of u and alpha of v both are same. Okay. So చూడండి alpha of u equal to square root of 1 by n for u equal to 0. u equal to 0 అయినప్పుడు alpha of u is square root of 1 by n. Okay ma? For u equal to 1, 2 and so on n minus 1. So u equal to 1, 2 and so on n minus 1 అయినప్పుడు alpha of u value ఎంత అంటే square root of 2 by n అమ్మ. ఓకేనా? alpha of v కూడా సేమ్ వాల్యూసే. alpha of u equal to alpha of v equal to depending on u value. అంటే ఇప్పుడు మనం c of u, v అంటున్నాం కదమ్మా. c of u, v అంటే సో వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. మ్యాట్రిక్స్ కదా. అంటే c of u, v అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? అందులో u నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉన్నాయి, v నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అవునా? c of u, v అంటే దాని మీనింగ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? దట్ ఈస్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ containing u number of rows and v number of columns. Okay ma? u number of rows and v number of columns. ఇక్కడ చూడండి u equal to 0 అయినప్పుడు square root of 1 by n. u equal to 0 అంటే which row? First row. First row. Okay ma? First row. So అంటే here this will be the ఫస్ట్ రో దగ్గర మనకి ఆల్ఫా ఆఫ్ యూ ఏమవుతుంది అంటే అమ్మా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 by n. ఓకేనా? ఇంకా సెకండ్ రో దగ్గర నుంచి n minus 1 వరకు ఆల్ఫా ఆఫ్ యూ ఈస్ 2 by n. ఓకే అమ్మా? సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇస్తాడమ్మా. డిస్క్రీట్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేయాలి మనం. ఓకేనా? సో ఎలా చేస్తాము అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ n వాల్యూ క్యాపిటల్ n ఈక్వల్ టు 4. వాట్ ఈస్ ద కొసైన్ మ్యాట్రిక్స్? discrete cosine matrix అని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండమ్మా. how to do that? based on this formula only we are calculating this. యాక్చువల్ గా మనకి చూడండమ్మా c of c of u, v equal to suppose 0th row, ఫస్ట్ రో. సపోజ్ n ఈక్వల్ టు 4 అనుకున్నాం అనుకోండమ్మా. ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి? 0th రో, ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో. ఓకేమా? ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి? సపోజ్ n ఈక్వల్ టు 4 అయితే మాక్సిమం దిస్ విల్ బి ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. సో దట్స్ వై హియర్ 0th కాలమ్, ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ కాలమ్. ఓకేమా? సపోజ్ దిస్ విల్ బి ఏ మ్యాట్రిక్స్ లైక్ అంటే 0th రో, ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో. 0th కాలమ్, ఫస్ట్ కాలమ్, second column, third column, like a matrix by for n equal to 4. Okay ma? So ఇప్పుడు 0th row వచ్చేసరికి square root of 1 by n. Okay? Square root of 1 by n తీసుకుంటాము. Alpha of u. Only alpha of u అమ్మా. అంటే already we know the formulas here. c of u, v equal to
we are having this formula. Okay, so easily we are calculating another also, that will be చూడమ్మా c of u comma v అనేది మనం ఇంకో వేలో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. చూడండి, for u equal to 0 that will be square root of 1 by n. okay, for u equal to 1 comma 2 and so on n minus 1 అయినప్పుడు c of u comma v equal to square root of 2 by n cos of 2v plus 1 into u pi by 2n. చూడమ్మా, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం n ఈక్వల్ టు 4 అయినప్పుడు మనం డిస్క్రీట్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకున్నామా. క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు 4, క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు 4. ఫర్ దట్ we are calculating discrete cosine transform. Capital N equal to 4. For this we are calculating the discrete cosine transform. సో అంటే మనకి c of u comma v ఏ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది, 4/4 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది, 4/4 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఓకే అమ్మా, చూడండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు 4. ఇక్కడ మనకి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఫార్ములాస్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అని చెప్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది అనుకున్నామా. హియర్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, 0 0 is the first element. అవునా, అంటే ఇక్కడ u వాల్యూ ఎంత, 0, v వాల్యూ 0. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని మనకి తెలిస్తేనే కదా మనకి ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వచ్చేది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ u ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఫస్ట్ రో దగ్గర మనం ఇంకేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. u ఈజ్ ఈక్వల్ 0 దగ్గర స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/n అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/4. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/4 ఎంత, 1/2, దట్ ఈస్ 0.5. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రో మొత్తం 0.5 వస్తుంది. అంటే u ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/n కాబట్టి ఈ 0th రో అనేది మొత్తం మనకి 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 వచ్చేస్తుంది. ఇంకా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఎక్కడి నుంచి, u ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర నుంచి, బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇక్కడ చూడండి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2/n, n వాల్యూ తెలుసు 4, cos of 2v plus 1 u pi by 2n, n వాల్యూ తెలుసు 4. ఇక్కడ v వాల్యూ u వాల్యూ ఎలా వస్తాయి ఇవి, సపోజ్ మనం ఈ పొజిషన్ లో ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అనుకున్నామా. ఈ పొజిషన్ లో వాట్ ఈస్ u, 1, వాట్ ఈస్ v, 0. ఈ పొజిషన్ లో u is 1, v is 1. నెక్స్ట్ పొజిషన్ u is 1, v is 2. హియర్ u is 1, v is 3. అంటే సో ఇక్కడ మనం u వాల్యూస్ v వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి అమ్మా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ if you are taking this, what is the position of u and v, u is 2, v is 0. next here u is 2, v is 1. here u is 2, v is 2. here u is 2, v is 3. next ఇక్కడ అమ్మా u3, v0, u3, v1, u3, v2, u3, v3. ఓకేనా, సో అంటే ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి డిస్క్రీట్ కొసైన్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది వస్తుందమ్మా. సో ఇన్ దిస్ వే the problems are given. okay, so based on this formula we are calculating the discrete cosine transform matrix. okay ma, discrete cosine transform matrix. okay, so here if you are getting, so these are the two formulas. so by using these also we are calculating the discrete cosine transforms. okay ma, so in this class we learn two topics. those will be fast Fourier transform and discrete cosine transform. fast Fourier transform అనేది discrete Fourier transform ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది, but the number of computations will be very less. okay, so discrete cosine transform, so ఇక్కడ ఏంటి అంటే we are considering only real parts. okay ma, we are considering only real parts. so based on these formulas we are calculating the discrete cosine transforms. okay ma, okay ma, thank you. సో ఒకసారి మీరు
ఈ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫార్ములాస్. ప్రీవియస్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో we learned totally 10 properties. 10 ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకున్నామమ్మా. ఆ ప్రాపర్టీస్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? సో కంపల్సరీ ఆన్ మండే ఐ విల్ చెక్ ఆల్ యువర్ నోట్బుక్స్. ఓకే, సో మీకు ఏవైతే వీడియోస్ పెడుతున్నానో, సో ఏ రోజు వీడియో ఆ రోజు పెడుతున్నాను కదా, సో అవి స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే అమ్మా.